السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wait, Mana, wait. Wait. Give me one more minute. Okay. So they are like sunlight this way. Need some time. Some others join online. We can read Durood Sharif. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa innaka yawm al-qiyamah. You may begin, Maulana. Yes, right. Start. You can start, Maulana. You can start. Okay. Assalamu alaikum. So, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. This is the love and muhabbat that actually helps people to do sometimes the things very considered to be difficult. অনেক সময় অনেক কঠিন জিনিস যেটা আমাদের কাছে মনে হয় সেটা মহব্বত এবং মনের যদি টান থাকে তাহলে এটা অনেক সহজ. So sometimes it's very easy to do something hard, though it seems to be difficult and hard. But if there is love and muhabba, then it becomes easy. যদি আল্লাহর মহব্বত থাকে বা যে কোনো বস্তুর প্রতিও যদি মানুষের মহব্বত থাকে বা কোনো মানুষের প্রতি মানুষের মহব্বত থাকে তাহলে সেই বস্তুর জন্য অথবা সেই মানুষের জন্য যে কোনো কষ্টসাধ্য কাজ করা অনেক সহজ হয়. Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Those who are mu'min, they are very strong in their love towards Allah. For Allah, their love is very strong. And because of this love, they are ready to implement the orders and rulings and hukum of Allah in any stages of difficulties, in any forms. মানুষের যে কোনো ধরনের কষ্ট এবং মুসিবত, যত কষ্টেরই হোক, মুসিবত যত এরকম ধৈর্য ধরার মতো যদি না হয়, তারপরেও আল্লাহর প্রেম আর মহব্বতের কারণে মানুষের জন্য অনেক কঠিন কাজ সহজ হয়ে যায়. So actually the real lover of Allah, they always try and strive to please Allah in their actions. And this is the sign of their love, that their actions proves the connection towards Allah. তাদের কার্যক্রম আল্লাহর সাথে যে তাদের সম্পর্ক আর মহব্বত আছে এটা প্রমাণ করে. They don't wait for being rewarded, for getting any like reward for anything they are doing. They always prefer to please Allah, doing whatever the hukum of Allah is. আল্লাহর যে কোনো ধরনের বিধান, কষ্টে হোক, ছোটখাটো হোক, সহজ হোক, অনেক কিছু মনে চায় না, তারপরেও আল্লাহকে খুশি করার জন্য অনেক কষ্টের কাজ মানুষ করতে প্রস্তুত থাকে. And those who are really the favorite of Allah, they also always prefer to please Allah, and they don't have any other purpose. Like Hazrat Rabia Basri once took some fire and she also took some water and she started walking like in absent-mindedness. Somebody asked, what are you going to do? She said, I'm going to extinguish the fire of Jahannam, because people are afraid of Jahannam, and that's why they do ibadat also. And I'm also going to burn the Jannah so that those who are doing ibadah to get Jannah,
they don't have love towards Allah. They have love towards Jannah. That's why they are doing ibadah. I don't tolerate it. So I'm gonna uh, like want the Jannah for what people are pursuing, striving. So actually, this was her like internal, very strong feeling that why someone should do something in exchange of getting something. If somebody has any love really towards someone, then of course he should be always ready to do anything prescribed by his beloved. যেহেতু মানুষ এবং আল্লাহর অন্যান্য মখলুকও যার কাছে যেটা ভালো লাগে বা যাকে ভালো লাগে তাকে খুশি করার জন্য মানুষ কাজ করতে চায়। তো আসলে মহব্বত এরকম একটা বিষয় যে মহব্বতের কারণেই মানুষ তাকে খুশি করতে চায়। যেমন আল্লাহর বান্দারা আল্লাহকে তো খুশি করবে আল্লাহর মহব্বতের কারণে, তাকে প্রতিদান দেওয়া হবে, জান্নাত দেওয়া হবে, এবং ইবাদত বন্দেগী না করলে তাকে পানিশমেন্ট দেওয়া হবে। এই ভয়ে মানুষ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, জান্নাতে যাওয়ার জন্য ইবাদত করে। এটা যারা আল্লাহর কাছের বান্দা, একদম আল্লাহর জন্য পাগল, তাদের কাছে এটা খুবই সামান্য বিষয়, এটা কত গুরুত্বপূর্ণ না। যারা আল্লাহর বেশি কাছের মানুষ, তাদের কাছে আল্লাহর খুশিটা সব থেকে বড়। আল্লাহকে খুশি করার জন্য তারা আল্লাহর হুকুম মানে, ইবাদত বন্দেগী করে, আল্লাহ যে সমস্ত কাজ নিষেধ করছেন ওই সমস্ত কাজ থেকে বাঁচে। এজন্য রাবিয়া বসরি রহমতুল্লাহ আলাইহা অনেক বড় আল্লাহর ওলি ছিলেন। উনি এক সময় অবচেতন মনে হাঁটা শুরু করছেন, এক হাতে কিছু একটা পাত্রে পানি, আরেক হাতে আগুনের ব্যবস্থা করে উনি হাঁটতেছেন। তো কেউ জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কি করতেছেন? বলে আমি চাচ্ছি যে জান্নাতকে জ্বালায় দিই, যে জান্নাতের জন্য মানুষ আল্লাহর ইবাদত করবে, এটা বেমানান। মানুষ তো আল্লাহর মহব্বত আল্লাহর জন্য। আবার জাহান্নামকে আমি পানিতে নিভা দেই, যে মানুষ জাহান্নামের ভয়ে আল্লাহর ইবাদত করবে, গুনাহ থেকে বাঁচবে। এটাও বিফিটিং না, মানে মানানসই না। একটা মানুষ যদি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর প্রতি মহব্বত থাকে, তাহলে অবশ্যই সে আল্লাহর মহব্বতের কারণেই আল্লাহর বিধানকে সে মেনে চলবে। এটাই হলো একটা মানুষের জন্য করা উচিত। তো এটা তো হলো হায়েস্ট লেভেল, যারা আল্লাহর সব থেকে কাছের প্রিয় পাত্র, তাদের জন্য এটা ঠিক আছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য এটা কঠিন। আর কোনো মানুষ যদি এরকম আশা করে জান্নাত পাওয়া ইবাদতের মাধ্যমে, গুনাহ থেকে বাঁচে, জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য, এটা আবার খারাপ কিছু না, শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা নিষেধ না। কিন্তু যারা বেশি যোগ্য আল্লাহর দৃষ্টিতে, তারা এগুলা চিন্তা করে না। তো সেই কারণে রাবিয়া বসরি রহমতুল্লাহ আলাইহা, উনার যেহেতু আল্লাহর প্রেমে পাগল ছিলেন, তো উনার জন্য এটা ঠিকই ছিল। উনি এত পাগল ছিলেন যে সারা রাত্র ইবাদত করতেন। আর সকালবেলা সামান্য ইশরাকের পর একটু সময় রেস্ট নিতেন। তো রেস্ট নেওয়ার সময় একটু ঘুম এসে যেত, তো আবার ঘুম ছেড়ে দিতেন, আর আল্লাহর কাছে বলতেন আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন আইনিন লা তাশবা মিনান নাওম। ও আল্লাহ, আমি ওই চক্ষু থেকে আপনার আশ্রয় চাই যে চক্ষু ঘুমিয়ে তৃপ্ত হচ্ছে না। মানে একদিকে তো সারা রাত্র আল্লাহর সামনে নিজেকে উপস্থাপন করে রেখেছেন, আবার যখন একটু শরীর ক্লান্ত হয়ে গেছে, একটু ঘুম ঘুম ভাব আসছে, সেটা উনি করতে দিচ্ছেন না। এত বড় আল্লাহ তাআলার উনি প্রেমিক ছিলেন, আল্লাহর মহব্বত ওনার দিলে এত বেশি ছিল। Those who are the beloved of Allah, their love is crazy. Hazrat Rabia Basri rahmatullah alaiha used to do ibadah the whole night, and after Fajr, after Ishraq, she would get some rest, and when she would feel some drowsiness because of the rest she needs, she used to keep saying this dua, Allahumma inni a'udhu bika min aynin la tashba'u min al-lawn. Oh Allah, I am taking shelter in you from the eyes that does not
get satisfied with sleeping. On the other hand, the whole night she was standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the crazy love and affection that makes people do beyond their capacity. So সেটা হলো যে আল্লাহর মহব্বত যখন মানুষের থাকে তখন ওই সামান্য একটু রেস্ট নেওয়াটাও ওনাদের কাছে দুঃখজনক মনে হয় যে এটা আমি কি করে করতে পারি। আমার তো কাজ হলো আল্লাহর সামনে নিজেকে সবসময় উপস্থাপন করে এইভাবে রাখা যেন আল্লাহ আমার প্রতি খুশি থাকে। আল্লাহর প্রিয় বান্দারা এরকম হয়। ইমামে আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, he continuously kept himself busy in salat with the Isha also until Fajr, and he did not take any break the whole night, 40 years at a stretch. What is this? This is the love of Allah that made them do that. আমাদের ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, ইমামে আজম, উনি তো 40 বছর যাবত একাধারে একই উজু, এশার সময় যে উজু করছেন এই উজু, মাঝখানে উজু ব্রেক হয়, একদম সকাল পর্যন্ত আল্লাহর সামনে ইবাদতে নিজেকে নামাজে দাঁড়িয়ে থাকতেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, he used to pray 400 rakat. 400 rakat. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল 400 রাকাত নামাজ পড়তেন, 400। But at the end of his life, when he got punished by the government of the time, then he became weak. Then still he continued praying 200 rakat. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহির অভ্যাস ছিল 400 রাকাত নামাজ পড়া। তো শেষ জীবনে উনি এক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তখনকার ক্ষমতাসীন যারা ছিল কোনো কারণে ওনাকে শাস্তি দিছিলেন, তো উনি দুর্বল হয়ে গেছিলেন। এই দুর্বল অবস্থায়ও 200 রাকাতের কম পড়তেন না। They had been very close slave of Allah, but even the kings, there had been some friends of Allah. They had been kings in dunya, but still they would keep themselves busy in ibadah, like Harun al-Rashid. He used to pray 300 rakat. On the other hand, he had been appointed with the responsibility of Khilafah. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম আজম, ওনারা তো আল্লাহ তাআলার অনেক কাছের বান্দা ছিলেন, উম্মতের জন্য অনেক বড় কাজ করে গেছে। দুনিয়ার বাদশাহ, তারাও আল্লাহর সাথে তো মহব্বত ছিল। বাদশাহ হারুন রশিদ ছিলেন একজন। মহব্বতের দ্বারা এগুলা সম্ভব, সাধারণ মানুষের দ্বারা এটা কখনোই সম্ভব না। মানুষের যখন মজা হয়, আপনি দেখবেন আমাদের দেশে গরিব মানুষ খেতে কামারে কাজ করে, সামান রোদ্রে পুড়তে থাকে, কাজও করে, আবার যখন খাবার সময় হয় সামান্য শুটকি ভর্তা আর খুব ঝাল, আর একদিকে রোদ্রের তাপ, শরীর ঘামতেছে, আবার শুটকি ভর্তা দিয়ে বাতুল খাচ্ছে এবং ঝালও লাগতেছে, তারপরেও খাওয়ায় খুব মজা পাইতেছে। তো এটা কি? এটা তো হলো মহব্বত, মজা, টেস্ট, যে কষ্টের কাজকে সহজ করে দিছে। So those who had really love of Allah, so they can keep themselves awakened. And Allah subhanahu wa ta'ala mentioned about those slaves of Allah who would keep themselves awakened, standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Quran said, "Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a." That they would leave their bed, they forsake their bed, and they would keep themselves busy in front of Allah. They are always in front of Allah at night. Why? يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. They keep doing, they keep calling Allah. They keep making dua to Allah.
khawfa wa tama, with fear and hope. So this is the sign of the love and muhabbat that made them to be awakened and keep them busy in the ibadah of Allah. আর সেটা হচ্ছে আল্লাহর মহব্বত। আল্লাহ তাআলা কোরআনেই বলছেন আল্লাহর এই প্রিয় বান্দাদের কথা, যারা বিছানা ছেড়ে দেয় রাতের বেলা, বিছানা থাকতে পারে না। মানে মনে হয় যে রাতটা ওনা সারাটা দিন অপেক্ষায় থাকে কখন রাতটা আসবে আর আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে। আল্লাহ তাআলা বলছেন না, আল্লাহর সামনে দাঁড়ায় কি করে? ইয়াদউনা রাব্বাহুম, আল্লাহর সাথে কথা বলে, দোয়া করতে থাকে, কানাকানি করে। প্রিয় যারা আল্লাহর সাথে তারা কথা বলতে মজা পায়। তো সেটা আল্লাহর প্রতি ভয়ও আছে, আবার আশাও আছে। ভয়ও থাকে, আবার আশাও থাকে, আর আল্লাহর সাথে তারা কথা বলতে থাকে, এইটার ভিতরে তারা মজা পায়। এই জন্য ঘুম এটা ওনাদের জন্য বড় কোনো বিষয় না। ঘুম, Hazrat Hussain Ahmad Madani rahmatullah alayhi sometimes used to take only 1 hour sleep in 24 hours. Hazrat Shaykhul Hadith Maulana Zakaria Kandolovi rahmatullah alayhi has written, then this was surprising for me, that how could he could manage himself. So one day he was in his house, in the house of Shaykhul Hadith Maulana Zakaria rahmatullah alayhi, and Shaykhul Hadith rahmatullah alayhi told his children not to go towards the room where Hazrat Hussain Ahmad Madani rahmatullah alayhi was taking rest, so that he does not get disturbed by them. And he was there. He said after some time he took rest and he started walking towards the station to get his train. Like this was the control of his sleep. Shaykhul Hadith Maulana Zakaria rahmatullah alayhi bolen যে হুসাইন আহমদ মদনী রহমাতুল্লাহ আলাইহি তো অনেক কম ঘুমাইতেন, আল্লাহ তাআলা ওনার থেকে অনেক খেদমত নিছেন, খুব বেশি পরিমাণ সফর করতে হইতো। শাইখুল হাদিস ছিলেন দারুল দেওবন্দের। Even in Darul Uloom he did not have a specific schedule. Sometimes he used to come from his journey at night, maybe at 4 o'clock, 3 o'clock. The students, they were instructed like that, whenever you guys are warned about his presence, you have to get ready. When the bell is ring, then all the students used to rush to his class. They would understand that Hazrat is there, so there would be no class. Because of his busyness, because of his journey towards the whole country, his schedule was like a hectic schedule. He could not have much time to get rest. And this was surprising for Shaykhul Hadith Maulana Zakaria rahmatullah alayhi. That's why he wanted to check how he can manage it. And he has written in his Kitab Abditi that one day I was watching him, and how come he can get up from his sleep when he was resting in his house. Shaykhul Hadith Maulana Zakaria rahmatullah alayhi. After some time, he started walking towards the station to get his train. Shaykhul Hadith Maulana Zakaria Kandolovi rahmatullah alayhi লেখছেন যে এটা আমার কাছে আশ্চর্য লাগতো, উনি কিভাবে ঘুমকে এত কন্ট্রোল করে। তো একদিন আমি প্ল্যান করছি যে আমি দেখবো কিভাবে উনি এটা করেন, কিভাবে সম্ভব। আর উনি প্রায় ওনার বাড়িতে যাইতেন, যেহেতু ওনার সফর করতে হইতো, তো ট্রেনের স্টেশন ওনার বাসার কাছাকাছি ছিল। তো ঠিকই একদিন হুসাইন আহমদ মদনী রহমাতুল্লাহ আলাইহি সাহারানপুর স্টেশনে ট্রেনের জন্য আসলেন। তো কিছু সময়ের জন্য ওনার বাসায় গেলেন, শাইখুল হাদিস মাওলানা জাকারিয়া রহমাতুল্লাহ আলাইহির বাসায়। তো ওই সময়টুকু উনি রেস্ট নিলেন, অল্প সময়। তো শাইখুল হাদিস সাহেব বলেন যে আমি আমার ছেলে মেয়েদেরকে বলছি এইদিকে না আসার জন্য, কারণ আসলে সাউন্ড হবে, শব্দ হবে, তো উনি ঘুমাইতে পারবেন না। আর বলেন যে আমি এখানে খেয়াল করতেছি যে দেখি উনি কিভাবে ঘুম থেকে উঠে অল্প সময়ের ভিতরে। ঠিক একটু পরে উনি ঘুম থেকে উঠে স্টেশনের দিকে হাঁটা শুরু করছেন। তো এটা আল্লাহ তাআলার যখন মহব্বত হয়, তখন আল্লাহ তাআলা এই মহব্বতের টানে ও যোগ্যতা দেয়া দেন কুরবানি করা। আল্লাহ তাআলাও আমাদেরকে এর কিছু প্রেম মহব্বতের নমুনা আমাদেরকে দান করেন। তো ইভেন যারা নাকি আল্লাহওয়ালা হয়, তারা দুনিয়ার
নেগেটিভ আলোচনাও পছন্দ করেন না। আল্লাহর কথাই ওনাদের কাছে সবসময় বেশি পছন্দনীয় থাকে। দুনিয়ার আলোচনাটা ওনাদের কাছে কষ্ট লাগে। ওনাদের কাছে একজন এসে হযরত রাবিয়া বসরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহা ওনার কাছে দুনিয়ার খারাপ আলোচনা করতেছেন, দুনিয়া খারাপ, হ্যাঁ, সমালোচনা করতেছেন, দুনিয়া ভালো না। তো এটাও ওনার ভালো লাগে না। বলেন যে ভাগো এখান থেকে, তোমার মনে দুনিয়ার মহব্বত আছে, এই জন্যই দুনিয়ার খারাপ ওটাও বলতেছো। খারাপও বলার কি দরকার? তোমার মনে যদি আল্লাহর মহব্বত থাকে, অন্য কোনো কিছুর অস্তিত্ব তোমার দিলে আসতেই পারে। So someone came to Hazrat Rabia Basri rahmatullah alayha and was criticizing about dunya. Hazrat Rabia Basri rahmatullah alayha said, get out of here. You are criticizing dunya. It seems that you have some inclination. You have some love towards dunya. So those who actually are crazy towards the love of Allah, they cannot tolerate anything else except Allah. Allah ছাড়া বাকি সবকিছু ওনাদের কাছে মারাত্মক কষ্টের জিনিস মনে হয়। এটা ওনারা সহ্য করতে পারে। এবং যারা নাকি আল্লাহর প্রেমে পাগল থাকে, তারা কোনো কিছু দ্বারা এফেক্টেড হওয়া এটা বেমানা। একজন নামাজ পড়তেছে, তো নামাজের সামনে দিয়া এক মহিলা হঠাৎ করে চলে গেছে, খেয়াল করেন। তো যার সামনে দিয়া চলে গেছে ওনার খুব রাগ হয়েছে। উনি পরে ওনার সাথে খুব রাগ দেখাইলেন, খুব রেগে গেলেন এই মহিলা। তো মহিলা বলতেছে যে দেখো, আমার হাজবেন্ড আমাকে তালাক দিছে, ওই দুশ্চিন্তা আমি আমার প্রিয় হাজবেন্ড স্বামী থেকে তালাক হয়ে গেছি, এই যে একটা মনের অশান্তি, এই অশান্তির কারণে আমার কোনো কিছু খেয়াল নাই আমার আশেপাশে কে আছে না আছে, আমি কোথায় যাচ্ছি না যাচ্ছি। তা আমি যদি আমার স্বামীর তালাকের ওই যে বিচ্ছিন্ন হওয়ার যে একটা কারণ হয়েছে, এটার কারণে এত মানে অবসেসড হয়ে গেছি, অবচেতন মনে হয়ে গেছি, আর তুমি আল্লাহর সামনে দাঁড়াইছো, আর কে তোমার সামনে দিয়া যাচ্ছে ওইটা তোমার খেয়ালে পড়ে। Someone was praying and a woman was crossing in front of, like by accident, maybe she was obsessed. But this person who was praying got mad at her and said, why? Don't you see that I'm praying? And she said, actually, I was in stress. My husband divorced me. So because of the love towards my husband, I could not tolerate and I lost my regular sense. I was working in absent-mindedness. I was obsessed towards the love of my beloved husband who divorced me. I could not tolerate. And I actually could not understand, realize my surrounding. And you are standing in front of Allah and you are looking at who is crossing in front of you. So what kind of love towards Allah you have that you are in front of him and you are looking at me. You notice me that I am crossing in front of you. তো আল্লাহর মহব্বত যখন থাকে তখন তো মানুষের এরকম এটা মানানসই না। আল্লাহর প্রকৃত মহব্বত থাকলে আশপাশ তার বেখেয়াল হয়ে যায়। এই জন্য যারা আল্লাহর প্রিয় হয় তারা দুনিয়া থেকে অনেক দূরে থাকে, দুনিয়া তাদেরকে আটকাইতে পারে না। তো এটা আল্লাহর মহব্বত, এটা তৈরি করা তো সহজ বিষয় না, এটার জন্য মেহনত। মহব্বত যখন তৈরি হয়ে যাবে তখন তার জন্য কষ্ট করাটা অনেক সহজ হয়ে যায়। হযরত আবি হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু, উনার একজন গোলাম সালেম নাম ছিল, উনি তাকে আজাদ করে দিলেন। আজাদ করে উনার মেয়ের সাথে বিয়ে দিয়ে দিলেন। আরবরা এটা সহজে মানতে পারে না, একজন গোলামের সাথে তার নিজের মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দিছে, তারা খুব আলোচনা করছে। তো হযরত আবু হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে তোমরা তো সমালোচনা করতেছো, আমার মেয়ের থেকে ওই ছেলে যার কাছে আমি বিয়ে দিছি তার মর্যাদা অনেক বেশি। মানুষ তো আশ্চর্য হয়ে গেছে, সে গোলাম ছিল তোমার, তার সাথে তুমি তোমার মেয়েকে বিয়ে দিছো, আবার বলতেছো তার মর্যাদা তোমার মেয়ে থেকে বেশি।
তারপরে উনি বলেন যে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওনার সম্পর্কে বলছেন যে সালেম তার পুরা হৃদয়টা আল্লাহর মহব্বতে ভরা। তো এরকম একটা লোক যার পুরা হৃদয় আল্লাহর প্রেমে ভরা, এই লোক থেকে ভালো লোক আর কে হইতে পারে? তোমরা তো তার বাহিরটা দেখতেছো, তার মর্যাদা আল্লাহর কাছে কত বড় এটা তোমরা দেখতেছো। হযরত আবু হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু, he had one slave whom he freed, Salem. Then he gave her daughter in his marriage, in the marriage of Salem radiallahu anhu. So the Arab, they could not tolerate it. This was the prestige issue. They said, how come you gave your daughter to someone who was slave to you? You freed the slave and you gave your daughter to him. It's the prestige for Arab people. Hazrat Abu Huzaifa radiallahu anhu said that this young man, Salem, is better than my daughter. The people were more surprised. How come? He said, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, the Salem, his heart is full of love of Allah. So we actually see the outer one. The inner one is the real one that actually evaluates people. তো মানুষ যখন আল্লাহর মহব্বত নিজের দিলে তৈরি করতে পারে তখন তার দাম বেড়ে যায়। একজন গোলাম, তো তার মনিবও এরকম যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন যে উনি বুঝতে পারছেন যে মানুষের সামাজিক মর্যাদা এটা তো মানুষ সমাজ তৈরি করছে। The status of society, who has created? The people of society. But the real status in the court of Allah is evaluated with the inner action, with the inner quality. আমরা মানুষকে সামাজিকভাবে মূল্যায়ন করি তার বাহির দেখে, তার দুনিয়াবি মর্যাদা দেখে, কিন্তু আল্লাহর কাছে তো মানুষের মর্যাদা তার ভিতরের অবস্থান। ইন্নাল্লাহা লা ইয়ানজুরু ইলা সুওয়ারিকুম, আল্লাহ তাআলা বাহ্যিক দেখেন না, ওয়ালাকি ইয়ানজুরু ইলা কুলুবিকুম, আল্লাহ তাআলা ভিতর দেখেন, মানুষের আমল দেখেন। তো সাহাবায়ে কেরাম ওনারা ছিলেন আল্লাহর সবথেকে মনোনীত বান্দা, সারা দুনিয়াতে ওনাদের মতো আর কেউ হইতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা ওনাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্য সিলেক্ট করছেন, পছন্দ করছেন, তাই তারাই একমাত্র মানুষের আসল আদর্শ হইতে পারে। তো এই যে মহব্বত, এটা আল্লাহর বান্দাকে সারা দুনিয়াতে এত ভালো একটা অবস্থান তৈরি করে দেয় যেটা আল্লাহই করে। হাদিসে আসছে, ইন্নাল্লাহা ইযা আহাব্বা আবদান নাদা জিবরাইল। যখন আল্লাহ তাআলা কোন বান্দাকে মহব্বত করেন তো জিবরাইলকে ডেকে বলেন, ও জিবরাইল, আমি তাকে পছন্দ করি, মহব্বত করি, তুমিও তাকে পছন্দ করো, মহব্বত করো। তখন জিবরাইল তাকে মহব্বত করা শুরু করে, আর জিবরাইল পরে অন্যান্য সমস্ত ফেরেশতাদেরকে এই ঘোষণা দিয়ে দেয় যে আল্লাহ এই বান্দাকে মহব্বত করেন, আমি মহব্বত করি, তোমরাও মহব্বত করো। তারপরে সমস্ত মখলুক এই বান্দাকে মহব্বত করা শুরু করে, তার গ্রহণযোগ্যতা আল্লাহর সমস্ত মখলুকের মাঝে চলে আসে। আল্লাহ তাআলা এত যোগ্যতা এই মহব্বতের উপর বেস করে। অপরদিকে কোন বান্দাকে যখন আল্লাহ তাআলা অপছন্দ করেন তো সেটাও জিবরাইলকে ডেকে বলেন, আমি তাকে অপছন্দ করি। তো জিবরাইলও তাকে অপছন্দ করে, আবার এই ঘোষণা দিয়ে দেওয়া হয়, জিবরাইল দিয়ে দেয়, তো সমস্ত ফেরেশতারা তাকে অপছন্দ করে। আর এইভাবে সমস্ত মখলুক তার প্রতি ঘৃণার দৃষ্টি রাখে, ভালো দৃষ্টি রাখে না। এটাকে গ্রহণযোগ্যতা বলে, যে গ্রহণযোগ্যতা হারায় যায়। আমরা তো দুনিয়ার
হ্যাঁ, মান এর দিক থেকে মানুষের গ্রহণযোগ্যতার মূল্যায়ন করি, কিন্তু আল্লাহ তাআলার কাছে মূল্যায়ন এটা তো দুনিয়ার অবস্থান অনুযায়ী না। When Allah loves someone, then he calls Jibreel and says to him, I love him, you should love him. Then Jibreel announced among the angels that Allah loves this person. I love him, you should love him. Then the love for this slave of Allah is spread towards the whole dunya, of the whole makhluk of dunya. All the makhluk, they have soft corner for it. The same exact opposite thing also happens. When Allah hates somebody, then Allah calls the Jibreel and says to him, I hate him, you should hate him. Then Jibreel announced among all the angels that Allah hates this person. I also hate, you should also hate. Then this hatred is spread among the makhluk of Allah, creation. So Allah'r mohabbat যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে কারো প্রতি, আল্লাহর কোনো বান্দার প্রতি মহব্বত হয়ে যায়, তো এই বান্দার প্রতি আচ্ছা 8:25, তো যেটা বলছিলাম যে আল্লাহ তাআলা মানুষকে তার প্রিয় পাত্র বানিয়ে নেন। তো যখন আল্লাহ তাআলা আল্লাহর বান্দাকে প্রিয় করে নেন, তখন এইটা শুধু ফেরেশতাদের মাঝে থাকে না, আল্লাহর মখলুকও তার প্রতি দুর্বল হয়ে যায়। এই জন্য আমরা অনেক সময় দেখি যে খারাপ থেকে খারাপ মানুষও আল্লাহর নেক বান্দাদেরকে দেখলে খুব সম্মান করে, রেসপেক্ট করে। I remember once Maulana Nurullah Rahmatullah Alayhi, he was my teacher and sheikh also. So once he was going somewhere, so some robbers stopped him. When they found out, then they just released him, saying nothing. They did not bother him. So this is the robe of the slave of Allah that is spread among the creation of Allah. আমার মনে পড়ে আমার উস্তাদ ছিলেন মৌলানা নুরুল্লাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহি, বাংলাদেশে অনেক বড় আলেম ছিলেন। উনি এক সফরে ডাকাতরা ওনাকে আটকাইছে, তো ওনাকে দেখার পরে পরে সাথে সাথে আবার ছেড়েও দিছে। তো এটা খারাপ মানুষও আল্লাহ নেক বান্দাদেরকে দেখলে এটাকে রোগ বলা হয়। ওনাদের চেহারার ভিতরে আল্লাহ তাআলা এরকম একটা মাধুর্য, মহব্বতের ছাপ দিয়ে দেন যে এটা আল্লাহ সমস্ত মখলুকের ভিতরেই থাকে। তো এটা আল্লাহ তাআলার প্রিয় পাত্রদের জন্য এক স্পেশাল উপহার, দুনিয়াতেই তারা এটা উপভোগ করে। আখিরাতের কথা তো অনেক পরে, দুনিয়াতেই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বাদশাহী দান করে, মুকুটবিহীন রাজত্ব আল্লাহ নেক বান্দাদের জন্য। তো মানুষের মনে যদি এরকম আসলেই প্রকৃত মহব্বত থাকে, তখন এই মহব্বতের কারণেই আল্লাহ তাআলা তাকে এত উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে দেন, যেটা মানুষ তার চিন্তায় কখনো বুঝতে পারবে না, চিন্তা করে সেটা বুঝতে পারবে না। তো যার দিলে মহব্বত আছে, তার জন্যই কঠিন কাজ সহজ। লাইলা মজনু, এটা একটা সত্য ঘটনা, এটা কোনো বানাওয়াট গল্প না। পরবর্তীতে মানুষ এটা নিয়ে অনেক গল্প লিখছে, কিন্তু এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু সত্য। লাইলা একজন ছিল, মজনু একজন ছিল। মজনুর নাম আসলে মজনু না, মজনু তো পাগল, মানে তার প্রিয়সীর প্রেমে সে এত পাগল ছিল যে মানুষ তাকে পাগল বলতো আর কি, এই জন্য তাকে মজনু বলা হয়। তো মজনু এত পাগল ছিল, এটা সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত। তো তখনকার সময়ের, আর লাইলা মানে রাত্র, তো লাইলা রাতের মতোই কালো ছিল, এত সুন্দর ছিল না, কিন্তু তারপরেও ওই পাগল তাকে এত ভালোবাসতো আর কি।
তো তখন এটা তো একটা আলোচনা ছিল মারাত্মক শহরে। তো তখনকার সময়ে যিনি গভর্নর ছিলেন শহরের, উনি একদিন লাইলাকে আসার জন্য খবর দিলেন। উনি চিন্তা করলেন যে মজনু এত পাগল, মনে হয় লাইলা বোধহয় খুব সুন্দর, এটা এত পাগলামি করতেছে, তাকে কোনোভাবে বোঝানো যায় না। এত পাগল যে তার বাবা এক সময় তাকে সাথে নিয়ে কাবায় গেছেন তওবা করানোর জন্য। তো সেখানে যাও সে লাইলার কথাই বলে। তো যখন বাবা, সে বলতেছে আল্লাহ আমি সব গুনাহ থেকে তওবা করছি, কিন্তু লাইলার মহব্বত থেকে আমি তওবা করি নাই। তো এটা শুনে বাবা তার দিকে তাকাইছে। তো ওইটা দেখে আর বলতেছে, আল্লাহ যারা আমার দোয়ার মধ্যে আমিন বলে তাদেরকে মাফ করে দাও। এরকম পাগল আর কি, মানে আল্লাহর ঘরে গিয়াও তার প্রেমিকাকে বলতে পারে না। বাপ চিন্তা করছিল আচ্ছা আল্লাহর ঘরে গেলে মন একটু নরম হবে, তওবা করবে, এই পথ থেকে সে সরে আসবে। তো যাই হোক, ওই লাইলা যখন আসলো ওই গভর্নরের এখানে, তো গভর্নর লাইলার দিকে দেখে বললেন যে তো কোনো এক্সট্রাঅর্ডিনারি কিছু না, সাধারণ একটা মেয়ে মানুষ। তো ওনাকে মৌলানা রুম রহমতুল্লাহ আলাই এই ঘটনা আবার পরে লিখছেন। তো লাইলাকে উনি জিজ্ঞাসা করতেছে, মজনু এত পাগল, তুমি তো সাধারণ মহিলার থেকে কোনো আলাদা কিছু না। তো লাইলা বলতেছে, চুপ করো, তুমি ওই মজনুর চোখ দিয়ে আমাকে দেখো, মজনুর চোখ দিয়ে যদি আমাকে দেখো তাইলে না তোমার কাছে আমার যে আকর্ষণ সেটা দেখতে পারবা। তো এটা এটা কি জিনিস, মানে মানুষ যখন পাগল হয়ে যায়, তো ওই পাগলের চোখ দিয়ে দেখলে তখন তার দ্বারা পাগলের মতো অ্যাকশন হয়। লাইলা and Majnu, the story was very famous, and this has a ground. This is not fake story. Later, the people of literature, they made lots of stories, but actually this had a ground. Majnu, this was not actually his name. People gave him Majnu. Majnu means insane. And Laila was also not beautiful. She was dark like night. Laila means night, and night is dark. She was also dark like night. But still, Majnu was so crazy for her that made a history. Once his dad took him to Kaaba to make him Tawbah. But still, there she was saying, Wallah, I make Tawbah from all the sins except the love of Laila. I cannot make Tawbah from that. When his dad heard this, she stared at him and he said, Majnu was saying, Wallah, those who say Amin in my dua, forgive them. Like this was like crazy action. When somebody goes to Kaaba and still he cannot forsake his affection towards something else. This is actually insanity. So the governor of the city once called Laila actually to see why Majnu was so crazy for her. When Laila came, so governor found that Laila was not any extraordinary. She was asked by the governor, why Majnu is so crazy for you? Maulana Rum Rahmatullah Alai has written this. That Laila said, keep quiet. See me with the eyes of Majnu, then you will understand. So this is the difference. মানুষের দিলের মহব্বত এটা ভেরি করবে। তো যার দিলে যত মহব্বত, তো তার দৃষ্টি ওরকম হবে, তার কার্যক্রম, তার অ্যাকশন ওরকম হবে। But how this mohabbat can be developed in the heart? There was one great poet in Hindustan, Hazrat Jigar Muradabadi Rahmatullah. He was very famous in writing poetry. And usually those who are like literature, like those who work for like in literature, they sometimes develop bad habits of drinking, and he used to drink a lot.
Hazrat Jigar Muradabadi Rahmatullah alayhi. He was drunkard, like chain drunkard. But he had good friendship with Khaza Madzub Rahmatullah alayhi, who was a government officer of the then Hindustan government. But because of the sohba and company of Hazrat Maulana Ashraf Ali Thanvi Rahmatullah alayhi, Hazrat Khaza Madzub Rahmatullah alayhi changed himself and he became so pious. Later he has written a lot of like a rhyme for the love of Allah, that now if we hear, the people of love actually gets enchanted. Hazrat Khaza Madzub Rahmatullah alayhi was very smart, and because of his position, he used to be always smart, suited, booted. So one day, Hazrat Jigar Muradabadi Rahmatullah alayhi noticed that he is changed now, not suited, booted, like very simple. He changed his dress style. Now he puts on the jubba, pagri, like the Sufi dress. So one day, Hazrat Muradabadi Rahmatullah alayhi said to Khaza Madzub Rahmatullah alayhi that you had been Mr., but where your tar is missed, like you remain Miss, where your tar is now, like you lost your tar. You had been Mr. before, now you don't look like that. Then Hazrat Madzub Rahmatullah alayhi said, this is because of the sohbah of my Sheikh, my Peer, Hazrat Maulana Ashraf Ali Thanvi Rahmatullah. Then he also felt inclined to see Hazrat Maulana Ashraf Ali. Then he said, then let's see, let's go to him. Then Madzub Rahmatullah alayhi also got a chance to take him because of his friendship with him. And he said, yes, of course, let's go. But he said, you know that I am drunkard, I cannot stop drinking. So how come I can go to your Sheikh and I cannot stop this? If you allow me, or your peer allow me to go in this state, then I can ready myself. Then Hazrat Madzub Rahmatullah alayhi talked to his peer, Maulana Ashraf Ali Thanvi Rahmatullah alayhi, that Hazrat, I have one friend, and Hazrat Jigar Muradabadi Rahmatullah alayhi also was famous because of his work of literature. So Hazrat Maulana Ashraf Ali Rahmatullah alayhi permitted him and said, yes, he can come with his like drinks, whatever he needed, but I will arrange his staying at my home, not in my khanqa. Like he arranged special stay at his home. This is called hikmah and wisdom. So he went and met Maulana Ashraf Ali Thanvi Rahmatullah alayhi, and because of this sohbah, he had decided to stop drinking. He made tawbah, and later, when somebody is accustomed in drinking, he should not stop it immediately. And Quran also suggested to stop gradually, like about the prohibition of liquor and wine. Quran actually stopped them gradually, not like for first chance. First, he said that there is some goodness and there is some badness too. Then said that if you come to Salat, don't drink before Salat. Then at the end, it was announced, Innamal khamru wal maisir. Allah subhanahu wa ta'ala made it haram at the end, at the last stage. But there was given some time. Because chain drinker, if they stop suddenly, then it may affect them. It may make them sick. And this is what happened to Hazrat Jigar Muradabadi Rahmatullah. When he stopped, he made tawbah and he said, I will not drink anymore. Then he got sick. He was about to die. The physician suggested you could not stop it immediately. You have to stop gradually. And he was so adamant in his tawbah. He said, if I die in this state, I would never come back to drink again. So this is the power of sohbah of the awliya that can change, that makes the change. আল্লাহর নেক বান্দাদের সোহবত মানুষকে
পরিবর্তন করে দেয়। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের সোহবত, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী রহমাতুল্লাহ আলাই, উনার এক খলিফা ছিলেন খাজা মজজুব রহমাতুল্লাহ আলাই। উনি তখনকার গাড়ির কথা বলে দেন, গাড়ি যে থাইমা যেতে পারে একটু সাজেস্ট করে দেন না, গাড়ি হঠাৎ থাইমা যায়। তো গাড়ি তো আরো আছে, এই ওইখানে দেখেন পিছনে কারো গাড়ি আছে, ওই যে নাম নাকি ওই উষাকে বলেন, ওইটা নিয়ে গেলে অসুবিধা হবে। ওই একটু উষা যাও তো, একটু করে নিয়ে যান। তো হযরত জিগার মুরাদাবাদী রহমাতুল্লাহ আলাই, উনি খুব নাম করা কবি ছিলেন তখনকার সময়ে, কিন্তু ওনার বদ অভ্যাস ছিল, উনি জিন্স করতেন। তো একদিন হযরত খাজা মজজুব রহমাতুল্লাহ আলাই, উনি তখনকার সময় সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন, অনেক বড় অফিসার ছিলেন, কিন্তু হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহ আলাইহির সোহবতে সে নিজেকে অনেক পরিবর্তন করে ফেলছে আল্লাহর, এবং উনি খেলাফতও ওনাকে দেওয়া হয়েছে, এত বড় যোগ্যতা হয়েছে ওনার। তো উনি সবসময় সুটেড বুটেড থাকতেন। তো হযরত জিগার মুরাদাবাদী রহমাতুল্লাহ আলাই একদিন দেখলেন যে উনি তো এখন সুফি হয়ে গেছে। তো বলতেছেন, ওই তুমি তো মিস্টার আছিলা, তো তোমার মিস্টারের টার কোথায় গেল, তুমি এরকম হঠাৎ করে কিভাবে পরিবর্তন হয়ে গেল? তখন বললেন যে আমি এক আল্লাহওয়ালার সোহবতে। তখন উনিও আগ্রহ অনুভব করলেন যে তাহলে আমিও তো যাওয়ার মন চাচ্ছে। তো বলেছে চলো, কিন্তু বললেন যে আমি তো চেইন ড্রিঙ্কার, আমি তো সবসময় ড্রিঙ্কস করতে একটু পরে পরে, এখন তোমার পীরের এখানে গেলে তো আমি এটা বন্ধ করতে পারবো না। তো উনিও খুব হ্যাকমতওয়ালা ছিলেন, সাথে সাথে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহ আলাইহির কাছে বললেন যে এরকম জিগার মোরাদাবাদী, আর উনি তো পরিচিত মানুষ, সবাই চিনে, উনি বড় কবি ছিলেন তখনকার সময়। তো বলছে যে সে আসতে চায়, কিন্তু আবার তার সাথে ওই তার বোতল টোতলও থাকবে আর কি। তো মৌলানা আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহ বলেন, ঠিক আছে আসতে বলো, কোনো অসুবিধা নাই, আমি আমার ঘরে তার থাকার ব্যবস্থা করবো, মানে খানকায় তো অনেক এখানে আল্লাহ ওয়ালারা থাকেন, তো এটা মানানসই হবে না। তো উনি ওনার থাকার ব্যবস্থা ঘরে করলেন, কিন্তু আল্লাহর কি কুদরত, ওই জিগার মুরাদাবাদী রহমাতুল্লাহ আলাইহি এই প্রথম সাক্ষাতেই মৌলানা আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহ আলাইহি এখানে এসে ওই যে সোহবতের যে কত প্রভাব আর কি, উনি তওবা করলেন, এবং এত শক্ত তওবা করলেন যে, আর উনি যেহেতু রেগুলার ড্রিঙ্কস করতেন, তো এই তওবা করার পরে উনি একদম বন্ধ করেছে, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে গেলেন। তো ডাক্তার ওনাকে বললো যে এটা তো আপনি হঠাৎ বন্ধ করলে অসুস্থ হবে, এটা আস্তে আস্তে বন্ধ করতে হবে। আর কোরআনও দেখেন কত সুন্দর, এই মদকে একসাথে বন্ধ করেন 3 বার। প্রথম হুকুম আসছে যে এটা এরকম একটা জিনিস যেটার মধ্যে ভালো আছে, কিছু খারাপও আছে। ভালো কি, খাইতে মজা লাগে, এটা তো এক ধরনের অনুভূতি আসে, এটাই তো ভালো। আর খারাপ কি, খারাপ তো কত খারাপ, এর থেকে বড় খারাপ আর নাই, অঘটন ঘটায় ফেলে। এরপর আরেক জায়গায় আসছে যে মদ খাওয়ার অবস্থায় নামাজ পড়বা না, তো ওইখানে একটু হালকা করে আল্লাহ তাআলা এটাকে ডিসকারেজ করছেন, শেষে বলছেন না এটা হারাম, কিন্তু একসাথে আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেন না। কিন্তু জিগার মুরাদাবাদী রহমাতুল্লাহ আলাইহি এত মজবুত তওবা করছেন হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহ আলাইহির দরবারে এসে, যে উনি অসুস্থ হয়ে গেলেন, তারপরেও ডাক্তার যখন ওনাকে বললেন যে এটা আস্তে আস্তে আপনাকে ছাড়তে হবে, উনি বলেন যে না, আমি তওবা করছি, আমি মরে গেলেও আর ওই আগের কাজে ফেরত যাব না। তো এইটা আল্লাহ ওয়ালাদের সুন্নতের কাজ, যে মানুষ মৃত্যুকে গ্রহণ করতে পারে কিন্তু গুনাহ ফিরতে পারে না। আল্লাহু আকবার। তো এটা এটা আসলে হয় যে দিলের ভিতরে যখন এরকম মহব্বত তৈরি হয়ে যায়, তখন এটা সহজ হয়ে যায়। এই জন্য আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, ইজা আহাব্বাল্লাহু আবদান আসসালাহু, ক্বালু ওয়া মা আসসালাহু ইয়া রাসূলুল্লাহ, ক্বালু ইউফিকু লাহু আমালান সালিহান বাইনা ইয়াদাই রিহলাতিহি হাত্তা ইয়ারদা আনহু জিরানুহু আও ক্বালা মান হাওলা।
তো মহব্বতের কথা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এভাবে বলছেন হাদিসে যে যখন আল্লাহ কোনো বান্দাকে মহব্বত করেন, পছন্দ করেন, তো আল্লাহ তাআলা তাকে তৌফিক দেন। সাহাবা কেরাম বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, কিসের তৌফিক দেন? তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে আল্লাহ তাআলা তাকে নেক আমলের তৌফিক দেন। মৃত্যুর আগে সে ভালো মানুষ হয়ে যায়, আর এত ভালো হয়ে যায় যে তার প্রতিবেশীরা তার প্রতি রাজি হয়ে যায়, খুশি হয়ে যায়, আল্লাহ খুশি হয়ে যায়, মানে তার আশপাশ সবাই তার প্রতি খুশি হয়ে যায়। অর্থাৎ তার জীবনের শেষ মুহূর্তটাকে আল্লাহ তাআলা এমন ভালো করেন। আর হাদিসে আসছে কোনো মানুষ যখন মারা যায়, তো আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে ডেকে বলেন যে আমার এই বান্দা সম্পর্কে তার আশপাশের লোকেরা কি বলে ওইটাই লেখো, আমি যে জানি সে কেমন ছিল ওইটা লিখো না। ফেরেশতাদের কিভাবে বলে, তো তার সারাউন্ডিং আশপাশের মানুষ যেটা বলে ফেরেশতারা ওইটাই কাউন্ট। এক হাদিসে আসছে যে কোন দুইজন মানুষও যদি কোনো আল্লাহর বান্দা সম্পর্কে বলে যে এই লোকটা ভালো ছিল, তাহলে আল্লাহ বলেন এই দুইজনের কথাই গ্রহণ করো, লেখো, আর আমি তো জানি তার অবস্থা কি, ওইটা ইগনোর করো। তো মানুষের কথার অনেক দাম। আমরা যে বলি ডোন্ট কেয়ার, এটা মুসলমানের কথা না। আমাদের বাচ্চারা প্রায় বলে আই ডোন্ট কেয়ার, তারা যখন রেগে যায় তারা বলে আই ডোন্ট কেয়ার। একজন মুসলমান আই ডোন্ট কেয়ার কখনোই বলতে পারে না, কারণ তাকে কেয়ার না করলে, তাকে কেয়ার করাটাই, সে যখন অন্যকে কেয়ার করবে তখন তার মৃত্যুর পরে এই কেয়ারটাই তাকে কাজে দিবে, অন্যের খেয়াল রাখা, যেটাকে আমরা চক্ষু লজ্জা বলি না, যে চক্ষু লজ্জা যাদের নাই তো তারা যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। So this is the love of Allah that changes everything. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, when Allah loves someone, then he gives him tawfiq. Sahaba karam asked, Ya Rasulullah, what is this tawfiq for? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that Allah gives him tawfiq for amal saleh, good deed, before his death. Like before his death, he turns himself to be saleh, sulaha, like he is able to do good amal. So much so that his neighbors become happy with him, pleased with him. His surrounding becomes happy with him. So that's how Allah also becomes happy. In one hadith, it came that Allah subhanahu wa ta'ala calls the angels while somebody dies, that write whatever his surrounding talks about him, like his neighbors, his people around him, and whatever I know about him, don't write it. And angels write what people talk about him. In one hadith it came, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that Allah says to angel, even if two persons talk goodness about the one who dies, Allah subhanahu wa ta'ala says to angel that count this two persons statement, don't count what I know about him. Nowadays our kids, they say I don't care. When they get mad, you can't control them. We have to train them. No, a Muslim, they cannot say like that, they cannot talk like that, I cannot care, I don't care. Muslim, of course, they will care about his surrounding. And this is what will make him actually real human. If I don't have the mentality of caring my surrounding, then I can do whatever I want. So I have to train our kids. We have to train them. আমাদের বাচ্চারা এটা সহ্য করতে পারে না, একটু রাগ হইলেই আই ডোন্ট কেয়ার, আই ডোন্ট কেয়ার। আমাদের বাচ্চাদেরকে শিখাইতে হবে যে এটা একজন মুসলমান এরকম বলতে পারে না। তোমার মৃত্যুর পরে তোমার প্রতিবেশী, তোমার আশপাশে, তোমার বন্ধু বান্ধব, এদের কথা আল্লাহ কাউন্ট করবেন। আর তুমি এখন যদি বলো আই ডোন্ট কেয়ার, তাহলে তোমার মৃত্যুর পরে কে তোমাকে কেয়ার করবে? তো এটা মুসলমানের সাথে, ইটস নট বিফিটিং ফর দ্য মুসলিমস or our kids to have this practice of saying I don't care.
This is not befitting for them. We should train them. And those who have really love towards Allah, their actions also becomes like unusual. Hazrat Shibli Rahmatullah Alai, when he used to listen to anybody saying Allah, so he used to give the piece of jaggery, the sweet stuff, like a hard kind. In our country is available, hard jaggery like sweet. He used to give this one piece to the one who is to take the name of Allah. He used to say, how come I cannot sweeten the mouth of the person who takes this name? I feel like to fill up his mouth with the sweetness because he has taken the name of Allah. যারা আল্লাহর মহব্বতে পাগল থাকে তাদের কার্যক্রমও পাগলের মতো। হযরত শিবলি রহমাতুল্লাহ আলাইহি পকেটে ওনার গুড়ের টুকরা থাকতো ছোট ছোট। আমাদের জামানায় লজেন্স, চকলেট এগুলো আমরা বাচ্চাদের, আমার বড় বোন ছিলেন, আল্লাহ ওনাকে জাযায়ে খায়র দান করেন, উনি এরকম ক্যান্ডি চকলেট রাখতেন। তো বাচ্চাদেরকে, আমাদের যে ছেলে মেয়েরা আছে, মাঝে মাঝে উনি ওনার ব্যাগ থেকে বের করে দিতেন, তারা খুব খুশি হয়ে যেত। তো হযরত শিবলি রহমাতুল্লাহ আলাইহি ওনার এরকম সবসময় মিষ্টান্ন, যেমন গুড়ের টুকরা রাখতেন। কেউ যদি আল্লাহর নাম নিত, আল্লাহ, উনি দিতেন, এটা খাও, তাড়াতাড়ি খাও। বলতেন যে আমি কিভাবে এটা করতে পারি না, যে মুখ আল্লাহর নাম নেই, আমার মন চাই এটাকে মিষ্টি দিয়ে ভরে দিই। তো এটা পাগলের মতো অ্যাকশন, কিন্তু এটা মহব্বতের বহিঃপ্রকাশ। মানুষ যখন মহব্বত হয়ে যায় তো কার্যক্রম গুলা মহব্বতের আল্লাহ। আমাদের এই কথাটা ইংরেজিতে বলা হয়েছে, হ্যাঁ বলছি মনে হয় না, শিবলি রহমতুল্লাহ আলাইহির কথা ইংরেজিতে বলছি না এটা। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমতুল্লাহ আলাইহি এবং আরো দুইজন ওনাদের সময় আল্লাহ ওয়ালা তিনজন এক জায়গায়, এক জমিদার ওনাদেরকে প্রায় দাওয়াত করতেন। তো আনোয়ার ভাই চাবিটা, তো দাওয়াত করছেন এক জায়গায়, আর উনি প্রায় দাওয়াত করতেন, আল্লাহ ওয়ালাদের প্রতি ওনার মহব্বত ছিল। তো দাওয়াতের পরে উনি সবাইকে হাদিয়া একটা খাম দিয়ে দিলেন আর কি। তো মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমতুল্লাহ আলাইহিকেও দিলেন। তো উনি এটা নিলেন না, বললেন যে আমি যখন আসতেছিলাম তখন আমার মনে এটা আসলো যে তোমার বাড়িতে আসতেছি, তুমি তো হাদিয়াও মনে হয় দিবা, কারণ তুমি সবসময় এটা করো। তো এই যে মনে আসছে যে একটা এক্সপেকটেশন কারো কাছ থেকে কিছু পাওয়া, এই জন্য আমি এটা নিব না। তো আল্লাহ ওয়ালারা তাদের মনের বিরুদ্ধে কাজ করে, বিরাট কুরবানি। উনি এটা নিলেন না, উনি চলে আসলেন। কিন্তু ওই যে জমিদার, এই লোক খুব বুদ্ধিমান ছিল, ওনাকেও খুব মহব্বত করতেন। তো তার যে পিয়াদা, কাজের লোক, তাকে বলে দিলেন যে তুমি হযরতের সাথে যাও, ওনাকে আগায়া দিয়ে আসো, এবং ট্রেনে উঠো, উঠার পরে ওনার সাথে ট্রেন যাওয়ার পরে তুমি আসবে। আর ওই খামটা আবার ওনার কাজের লোকের কাছে দিয়ে দিলেন, এবং ওটার মধ্যে লিখে দিলেন যে হযরত আপনি কে তো প্রথম যখন এই খাম হাদিয়া হিসেবে দিছিলাম, তখন আপনি এই কারণে নেন নাই যে আপনার মনে একটা এরকম সম্ভাবনা আসছিল হাদিয়া পাওয়ার, এখন তো আপনি খাম ফেরত দিয়ে দিছেন, তো এখন তো আর দ্বিতীয়বার ওই হাদিয়া আপনার মাথায় নাই। তো ঠিকই হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহ আলাইহিকে আগিয়ে দেওয়ার জন্য যখন ওই কাজের লোক গেল, কয়েক স্টেশন যাওয়ার পরে উনি এসে আবার নেমে আসবে, তো নামার আগে ওই হাদিয়ার খামটা আবার দিছে। তো হযরত খুলে দেখে যে এই কথা সে লিখে দিছে। তারপরে হযরত বললেন যে কারো যদি মহব্বত থাকে তাহলে কিভাবে, মহব্বত তুঝকো আদাবে মহব্বত খুদ শিখা দে, মানে কারো যদি
দিলে প্রেম থাকে, তাহলে প্রেমেই তাকে কিভাবে তার সাথে মহব্বত করতে হয় এটা শিখাবে। অথবা ওইটার জন্য বই পড়ে শিখতে পারে না, কোনো এক্সপার্ট লোকের কাছে পরামর্শ নিয়ে শিখা লাগে না। কোনো মানুষের দিলে যখন মহব্বত হয়ে যায়, তখন এই মহব্বতেরই দাবি হয় এটা, যে সে কিভাবে তার মহব্বতের পাত্রকে খুশি করবে, রাস্তাও তার শিখা হয়ে যায়। তো once Hazrat Maulana Ashraf Ali Thanvi Rahmatullah Alayhi was invited with some of his other friends. All of them were awliyas of that time, by some landlord, some rich person. So when they went there, so this landlord gave them also some hadiah in one envelope. So Maulana Ashraf Ali Thanvi Rahmatullah Alayhi did not take it. He gave it back and said that when I was coming to your house, it came in my mind that maybe you would give me some hadiah too. So as this expectation of getting something from someone came in my mind, I don't want to take it. So this is the mentality of the awliyas of Allah. But this landlord was very smart. He used to love him. He made a plan. He got the envelope back. Then he told his worker, his porter, that go with Hazrat Maulana Ashraf Ali Thanvi Rahmatullah Alayhi, like escort him. Then he also gave this envelope to his porter, like his worker, and he has written inside that Hazrat, when you gave me back, you had this in your mind that you had the expectation to get something from me, but now you have given me back, so you have no more expectation to get it from me. So now you can take. So he suggested his worker to go to escort Hazrat Maulana Ashraf Ali Thanvi Rahmatullah Alayhi. So he started escorting him. He got the train, and this worker also was going with him. After some stations, now he said, yes, I have to go now. And he gave this envelope back to him and said that, Hazrat, this envelope. When Hazrat Maulana Ashraf Ali Thanvi Rahmatullah Alayhi opened, then he found that he has written this, that Hazrat, when you came to my house, you had this hope that you can get something, but now you have given me back. So you have no more hope to get something from me. Now you can take it. When Hazrat Maulana Ashraf Ali Thanvi Rahmatullah Alayhi has seen this, then he said this, that Mohabbat tujhko khud adab-e mohabbat sikha de. If you have love really, then love itself will teach you the way how to love someone. You don't need to get to some expert and specialist how to prove your worth of love. If you have real love, then this reality of love will teach you how to win the heart of your beloved. তো প্রকৃতপক্ষে মানুষের যখন আসলেই মহব্বত থাকে, একটা হাদিস বলে শেষ করে দেই, আল্লাহ তাআলা নেক বান্দারা আল্লাহর মুলাকাতকে পছন্দ করে। মান আহাব্বা লিকা আল্লাহি আহাব্বাল্লাহু লিকাআহু ওয়া মান কারিহা লিকা আল্লাহি কারিহাল্লাহু লিকাআহু। আল্লাহ যখন আল্লাহর কোন বান্দা আল্লাহর সাথে মুলাকাতকে পছন্দ করেন, তো আল্লাহও তার মুলাকাতকে পছন্দ করেন। কিন্তু আল্লাহর অনেক বান্দা আছে যারা আল্লাহর সাথে দেখা করাটাকে পছন্দ করে না। তো এরকম বান্দাকে আল্লাহও পছন্দ করেন, তাদের দেখাটা। আম্মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, এটা কি মৃত্যু ইয়া রাসূলুল্লাহ? তো মৃত্যু তো সবাই পছন্দ করে, কে মৃত্যু বরণ করতে চায়? মুমিনরাও মৃত্যুকে পছন্দ করতে পারে না, কষ্টের বিষয় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, না আয়েশা, মৃত্যুর আগে আল্লাহর প্রিয় বান্দারা তাদের কাছে ফেরেশতারা সুসংবাদ দেয়, তার অবস্থান দুনিয়াতে এসে জানতে পারে। আমি আগেও বেশ কয়েকবার বলেছি, জুম্মায় আলোচনা হয়েছে, আজ ক্লাস কালকের জুম্মায় ওইটা মনে আলোচনা হয়েছে। যারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা তাদের মৃত্যুর আগে আল্লাহ তাআলা জানায় দেন, কোরআনে বিভিন্ন জায়গায় আছে
ইন্নাল লাযীনা ক্বালু রাব্বুনাল্লাহ থুম্মা ইসতাকামু তাতানাসসালু আলাইহিমুল মালায়েকা আল্লা তাখাফু ওয়া লা তাহজানু ওয়া আবশিরু বিল জান্নাহ আল্লাতী কুনতুম তুআদুন। এভাবে সুসংবাদ দিতে থাকে। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের যখন মৃত্যু সময় কাছে আসে, ফেরেশতারা এসে তাকে সান্ত্বনা দিতে থাকে, বলতে থাকে তোমার কোনো চিন্তা নাই, তোমার কোনো টেনশন নাই, দুনিয়াতে তুমি একা না, নতুন জায়গায় যাচ্ছ সেখানে তুমি একা থাকবা না, তোমার সমস্ত যে স্টেপ গুলা সামনে আসতেছে এখানে আমরা তোমার সাথে থাকবো, তোমার কবরের মধ্যে যে প্রশ্নের সম্মুখীন হবে এখানে তোমাদের সাথে থাকবো, তোমার সাথে থাকবো। এভাবে সান্ত্বনা দিতে থাকে। এরপরে জান্নাতের ঘোষণা কোরআনে আল্লাহ তাআলা দিয়ে দিয়েছে। তো নেক বান্দারা দুনিয়াতে জানতে পারে, এটা যখন জানে সুসংবাদগুলো, তো সে পাগল হয়ে যায় তাড়াতাড়ি আল্লাহর সাথে দেখা করার জন্য। আবার যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী চলে নাই, তো তারা তো ওই দুঃসংবাদও পেয়ে যায় দুনিয়াতেই, তো ভয় পেয়ে যায়, তখন মৃত্যুটাকে পছন্দ করে না। তো আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে, ইংরেজি বলা হয় না বলে শেষ করে দেই, there is a hadith where he said that when the slave of Allah loves to meet Allah, Allah also loves to meet him. But when any slave of Allah dislikes to meet Allah, Allah also dislikes to meet him. Hazrat Amma Aisha radiallahu ta'ala anha asked, Ya Rasulullah, this is death. And everybody dislikes death. Who likes death? Nobody. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, no, Ya Aisha. When the good slave of Allah, the pious people, when their death time comes near, the angel comes with good news. I talked about in Juma also. They can know about their future. The angels come with the good news that you have no tension, no worry. In qabr you will be not alone, will be helping you in answering the question of the angels. In every state will accompany you. And there is announcement of Jannah in dunya before their death. So they now becomes happy and pleased. Now they get crazy to meet Allah. The same way, the slave of Allah who did not maintain life according to the deen, so they also get the harsh, like worse news. And they get scared and they don't like to embrace death. So this is what actually in the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that Allah also loves the love of those who love to meet Allah. Allah loves to meet those who love to meet Allah. Allah dislikes and hates to meet those who does not like to meet Allah. So what this? So now, brother, this is very important also to strive to develop the love actually in our heart. Then everything will be easier. Then no ibadah will be anything load on me. To stay away from committing sin will not be anything difficult. যখন এরকম মহব্বত হয়ে যাবে, তখন এই মহব্বতেরই তাকাজা হবে যে আমার দ্বারা কোনো গুনাহ হবে না, আমার দ্বারা ভালো কাজই হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বুঝার এবং আমল করার তৌফিক দান করেন। আমাদের শাইখুল হাদিস মাওলানা আব্দুর রহিম সাহেব অনেক অসুস্থ, কালকে ওনার সার্জারি হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো হয়েছে সার্জারি। ওনার ব্রেইনে সার্জারি হয়েছে আর কি, আমার মনে হয় এখন অনেকটা, কালকে তো ভালোই বললো ডাক্তার। আমাদের বরকত ভাইও অনেকদিন যাবত অসুস্থ, না মানে প্রচুর পরিমাণ পেইন, চলাফেরা কষ্ট হইতেছে। আর অনেকে তো চলে গেছেন দুনিয়া থেকে। আমাদের মাওলানা রফি উসমানী দামাত বারকাতুহুম, দারুল উলুম করাচি মুস্তামিম এবং সদর, উনিও হসপিটালে আছেন। আমরা সবাই দোয়া করি আমাদের উলামারা এবং অনেক বড় বড় উলামা কেরাম অলরেডি দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। আল্লাহ তাআলা যারা আছেন ওনাদেরকে হেফাজত করেন, আমাদেরকেও হেফাজত করেন। আর যারা চলে গেছেন ওনাদেরকে শহীদি মর্যাদা দান করেন, ওনাদেরকে মাফ করে দেন। এবং এই পরিস্থিতিতে আমাদেরকেও তওবা এবং ইস্তেগফারের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে কানেকশন তৈরি করার তৌফিক দান করেন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা খায়রি খালকি মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন।
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا احيه على الاسلام ومن توفيته منا توفه على الايمان. আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দিন, আমাদের এই ছোটখাটো আমলকে কবুল করুন। আল্লাহ আমাদের শেখুল হাদিস মৌলানা আব্দুর রহিম সাহেব অসুস্থ, ওনাকে অতি দ্রুত সুস্থতা দান করেন। মৌলানা রফি উসমানী সাহেব অসুস্থ, ওনাকে সুস্থতা দান করেন। আল্লাহ যত মুসলমান ভাই বোন অসুস্থ পেরেশান হাল আছেন, ওনাদের পেরেশানিকে দূর করেন, অসুস্থতাকে দূর করেন, অতি দ্রুত সুস্থতা দান করেন। আল্লাহ যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন ওনাদেরকে মাফ করেন। আমাদের এই সামান্য আমলের সওয়াব নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজায় পৌঁছে দেন। সমস্ত আম্বিয়া কেরাম, সাহাবায়ে কেরাম, আহলে বাইত, তাবেঈন, তাবেঈন, উলামা, মুজতাহিদিন, ফুকাহা, সুলাহা, মুহাদ্দিসিন, সমস্ত আপনার মুসলমান বান্দা বান্দি দুনিয়ার শুরু থেকে এই পর্যন্ত যারা চলে গেছেন সবার কবরে পৌঁছে দেন। আল্লাহ আমাদেরকেও মাফ করে দেন, আমাদেরকে দ্বীনের কাজের জন্য স্যাক্রিফাইস, মুজাহাদা, কুরবানি করার তৌফিক দেন, আমাদেরকে নেক কাজ করার তৌফিক দেন, খারাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দেন। আমাদের ছেলে মেয়ে, আল্লাহ আমাদের আত্মীয় স্বজন সবাইকে সুস্থ, সুন্দর, সচ্ছল, পবিত্র, দীর্ঘ, সক্ষম জিন্দেগি দান করেন, দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা দান করেন। সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খাইরি খালকিহি মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। আমিন বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার